کہ سبزیوں اور پھلوں کے منہ مانگے دام اور خریدار پریشان ہے۔ لہسن 720، ادرک 680، لیمو 300، پیاز 180، ٹماٹر 120 روپے کلو فروخت، ٹنڈے 350، کریلے 150، بینگن 140، کھیا کدو 140 اور آلو 120 روپے کلو بکنے لگے۔ کھجور 500، سیب 350، پپیتا 220، امرود 160، اسٹرابری اور خربوزہ 150 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے اس میں سبزیوں کی ریٹ لسٹ میں 10 سبزیاں مہنگی کی گئی ہیں، جس میں ٹماٹر جو ہے 10 روپے مہنگا کر کے 70 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا معیاری ٹماٹر 70 کی برعکس جو ہے 100 سے 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک 10 روپے مہنگا کر کے 595 روپے مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں 650 سے 680 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سبز مرچ جو ہے 10 روپے مہنگی کر کے 105 روپے مقرر کی گیا، تاہم مارکیٹ میں 150 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بیگن 10 روپے اضافے کے بعد 105 روپے مقرر کیا گیا، فروخت 140 روپے فی کلو تک کیے جا رہے ہیں۔ کھیرا 3 روپے بڑھا کر 53 روپے لیکن فروخت 80 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر 10 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 4 پھلوں کی قیمتوں میں بھی آج اضافہ ہوا ہے۔ جن پھلوں کی قیمتیں بڑھائی گئی اس میں امرود 10 روپے مہنگا کر کے 130 روپے مقرر کیا گیا، مارکیٹ میں 160 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پپیتا 10 روپے اضافے کے بعد 150 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 200 سے 220 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسٹرابری 10 روپے مہنگی کر کے 95 روپے مقرر کی گئی ہے، تاہم درجہ اول کی اسٹرابری 150 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اور کھجور ایرانی 15 روپے مہنگی کر کے 430 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 500 روپے فی کلو تک یہی کھجور ایرانی شہریوں کو فروخت کی جا رہی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کے روزانہ کی بنیاد پر سرکاری نرخ ناموں کا اجرا کیا جاتا ہے اور روزانہ ہی ان قیمتوں میں اضافہ کے باوجود ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری ریٹوں میں قیمتیں بڑھانے کے باوجود جو ہے وہ مقرر کردہ قیمتوں پر سبزیاں اور پھل دستیاب نہیں۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب میں اب صفائی کا جدید نظام ہوگا۔ لاہور میں گندگی دیکھ کر دکھ ہوا۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب صاف ستھرا تھا۔ 36 اضلاع میں جو نظام لا رہے ہیں اس سے لوکل بزنس کو بھی فائدہ ہوگا۔ 1 لاکھ نوکریاں ستھرا پنجاب سے آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا، ستھرا پنجاب متعارف کروایا، سالوں کا کوڑا اٹھایا، صفائی شروع کی تو پتہ چلا کہ واقعی صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں۔ پاکستان کا جو منصوبہ اٹھا لیں اس پر نواز شریف کی مہر ہے۔ شہباز شریف کے صفائی کے نظام کو فل سٹاپ لگایا گیا۔ ہم نے ستھرا پنجاب ایک لانچ کیا اور اس میں ہم نے جس طرح لٹرلی سالوں کا کوڑا ہم نے اٹھایا ہے یہ میں جانتی ہوں۔ جب صفائی میں نے کرانی شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صفائی کا پنجاب میں کوئی نظام نہیں ہے۔ 4 مہینے کے اندر اندر پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا صفائی کا بہترین اور لیٹسٹ نظام موجود ہوگا۔ مریم نواز نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ بنی تو دیکھا کہ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں۔ 36 اضلاع میں جو نظام لا رہے ہیں اس سے لوکل بزنس کو بھی فائدہ ہوگا۔ 1 لاکھ نوکریاں ستھرا پنجاب سے آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے LWMC کو اچھا کام کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ ستھرا پنجاب کی 10 ڈویژنل سالڈ ویسٹ کمپنیز فعال کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے 200 ارب روپے صفائی نظام کے لیے مختص کر دیے۔ 10 ڈویژنل سالڈ ویسٹ کمپنیز کا آپریشنل ونگ آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ستھرا پنجاب کی 10 ڈویژنل سالٹ ویسٹ کمپنیز فعال کر دی گئیں۔ لوکل گورنمنٹس کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ 10 ڈویژنل سالٹ ویسٹ کمپنیز کا آپریشنل ونگ آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ آؤٹ سورس تحصیل کی سطح پر کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت ڈویژنل سالٹ ویسٹ کمپنیز کو 200 ارب روپے کی خطی رقم سالانہ فراہم کرے گی۔ ستھرا پنجاب کے تحت کنٹونمنٹ ایریا سالٹ ویسٹ کمپنیز کی حدود میں شامل نہیں ہے۔ معاہدے کے مطابق 1 جولائی تک صوبہ بھر میں صفائی کے نظام کو مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب شکیل احمد میاں کا کہنا ہے لاہور شہر سب سے آخر میں آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کا حکومت کو گندم کی خریداری کے لیے 4 دن کا الٹیمیٹم۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس میں حکومت پر برس پڑے۔ کہا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں گندم خریدو جبکہ بھتیجی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ گندم نہیں خریدیں گے۔ حکومت کسانوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر گندم خریدے۔
जमात इस्लामी का हुकूमत को गंदम की खरीदारी के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा लाहौर में किसान नुमाइंदगान से इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गंदम की खरीदारी के हवाले से पंजाब हुकूमत की पॉलिसी पर किसान परेशान है। जब मुल्क में गंदम मौजूद थी तो अक्टूबर में 34 लाख मीट्रिक टन गंदम क्यों इम्पोर्ट की गई? हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जिम्मेदारान को सामने लाया जाए, हुकूमत रेट ठीक करे और गंदम न खरीदने वाली पॉलिसी वापस ले। हुकूमत की तरफ से वो इक़दाम सामने आ रहे हैं जिसके नतीजे में उनकी सारी मेहनत अकारत जाने का अंदेशा है और उस पर तमाम किसान इंतहाई परेशान हैं। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ऐन वक्त पर ये ऐलान कर दे कि हम ख़रीदारी नहीं करेंगे और ख़रीदारी के लिए जो रेट मुकर्रर किया था वो भी किसान की उमंगों के मुताबिक ना हो। गंदम मुल्क में मौजूद थी, तकरीबन 50 से 60 लाख टन मौजूद थी, तो 22 अक्टूबर 2023 को यह फैसला क्यों किया गया कि गंदम इंपोर्ट की जाएगी, दरामद की जाएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम, सेक्रेटरी इतरात कैसर शरीफ और सदर जे किसान पाकिस्तान सरदार जफर हुसैन भी मौजूद थे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली का किसानों से इजहार यकजहती के लिए मॉल रोड पर एहतजाज। अरकान असम्बली ने धरना भी दिया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा कि हुकूमत फेल हो चुकी है, ये किसान कुश हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली का किसानों से इजहार यकजहती। अपोजिशन अरकान असम्बली ने गंदम बहरान पर माल रोड पर एहतजाज किया और धरना भी दिया। एहतजाज की क़यादत अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर, डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी ने की। अपोजिशन अरकान असम्बली ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा कि हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। इनका पहला इम्तिहान किसान से गंदम खरीदना था। इनको बाद में समझ आई कि निगरान हुकूमत ने जो गंदम मंगवाई वो सरप्लस हो गई। हुकूमत फेल हो चुकी, ये किसान कुश हुकूमत है। एक कैब किए बगैर गंदम मंगवाई और वो गंदम इस वक्त सरप्लस हो गई। अब इनके हालात ये हैं कि इन्होंने पंजाब असम्बली के इजलास में पहले कमेटी खेलते रहे और इसके बाद उनके वजीर साहब जो फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने इनकार कर दिया जी कि हमने गंदम नहीं खरीदनी। अब इस वक्त किसान की हालत ये है कि इनके कल के ऐलान के बाद इस वक्त 2200 रुपया पर मन, 2200 रुपया पर 40 किलोग्राम गंदम आ चुकी है, जो कि इनका 3900 रुपया रेट था। देखिए ये किसान कुश ये हुकूमत है। अपोजिशन अरकान असम्बली ने कहा कि किसानों को अपना हक मांगने पर जेल भेजा जा रहा है। जब तक किसानों के मुतालबात तस्लीम नहीं होते हम एहतजाज करते रहेंगे। अपोजिशन अरकान असम्बली ने इस अज़्म का इजहार किया कि किसानों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को पॉलीथीन बैग से मुतल्लिक पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी गई हैं। अदालत ने इंडस्ट्रीज को आलूदगी रोकने के लिए मॉडर्न डिवाइसेस लगाने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। के खात्मे के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि हर डिप्टी कमिश्नर पॉलीथीन बैग इकट्ठे करने और इनको तल्फ करने के लिए पॉलिसी बनाए। शहरियों पर फीस आयद करने को भी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। आइंदा समात पर पंजाब के तमाम अजला की पॉलिसी अदालत में पेश की जाए। अदालत ने पंजाब भर की इंडस्ट्रीज को फुजले और आलूदगी का बायस न बनने वाली डिवाइस लगाने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हिदायत जारी करते हुए 4 हफ्तों में रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने करार दिया कि आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं। सरकारी वकील के मुताबिक अदालती हुक्म पर लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब के महकमा माहौलियात के अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 मई तक मुलतवी कर रखी है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की 36 मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फवाद चौधरी के वकील को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फवाद चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब भर में 36 मुकदमा दर्ज हैं। अदालतों में वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि पूरे पंजाब की अदालतों में हम पेश नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कितने अजला में मुकदमा दर्ज हैं, जिस पर सरकारी वकील ने बताया कि 4 डिवीजन में मुकदमा दर्ज हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक बंदे के खिलाफ 36 केस हैं
वो कैसे बैक वक्त तमाम अदालतों में पेश हो सकता है, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि मेरे खिलाफ टोटल 47 केस हैं। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फवाद चौधरी से कहा कि आराम से बैठ जाएं, आप मुझे भी तंग कर रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ इससे भी ज्यादा केसेस हैं। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि हमें केस लॉ पेश करने के लिए कुछ मोहलत दी जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली और समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। अदालती कार्रवाई के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत में इस वक्त नफरत की सियासत चल रही है। अगर बानी पीटीआई डील करते हैं तो उनको नुकसान होगा। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। एंगेजमेंट सबसे होनी चाहिए, उसमें कोई अपने एजेंडे के ऊपर, वो चाहे PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, सबसे एंगेजमेंट होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट होनी चाहिए। डील नहीं होनी चाहिए, वैसे डील मुमकिन नहीं है, एंगेजमेंट होनी चाहिए। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने अपनी तजावीज़ में कहा है कि स्पेशल जजेस की तैनाती हुकूमत नहीं कर सकती। इस इशू पर स्पेशल पिटीशन भी जल्द फाइल कर रहा हूँ। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।